So last class ma हामी CPM critical path method ma थियो. So we are into an example है, एउटा example start गरिरहेको थियो, random example जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ activity diagram बनाएको थियो. Activity diagram मा activity on edge and activity on node दुईटा हुन्छ. So we are starting from activity on node है. हामी node मा चाहिँ activity place गरिरहेको छौँ. In other way we can place the activity on the edge as well है. edge मा पनि राख्न सक्छौँ. So we can do it either way. So तिमीहरूले त्यो फिगर अब त्यो अस्ति क्लासको त्यो फिगर हेर त तिमीहरूले क्लासमा बनाएको म सेयर पनि गर्छु यहाँ. Let me share that. ल यो देखिया छ. ल यो स्लाइड देखिया छ तिमीहरूले. Can you say this one? So sir. ल सो यो अब यो एक्टिभिटी नेटवर्क भन्छ यसलाई. सो यो एक्टिभिटी नेटवर्कको लागि चाहिँ हामी हरेक नोडलाई हामी एउटा बक्स बा कन्सिडर गरिरहेको छौँ. एन्ड वी टु फिल दिस एम्प्टी स्पेसेस है. हामी यहाँ खाली भएको एम्प्टी स्पेसलाई फिल गर्नु परिरहेको हो. सो अब यो फिगरमा हेर्छौ भनेदेखि तिमीहरूले यहाँबाट यो फिगर बनाएको हो. यहाँबाट त्यो फिगर बनाएको के हैन. So if you analyze these activities, duration and precedent, or we call this as predecessors as well, यसलाई हामी predecessors पनि भन्छौँ. So there are all total A, B, C, D, E, F, G, H. So there are all total 8 different activities. A to H are 8 हुन्छ होला. There are all total 8 different activities. This is a work breakdown structure based on product है. अस्ति हामी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरमा हामीले तीनटा स्ट्रेटेजी हेरेछ. सो अमङ देम दिस इज द प्रोडक्ट बेस्ड एप्रोच है. सो वाट प्रोडक्ट द्याट वी निड टु बिल्ड एट द एन्ड भन्ने कुरा. सो देयर आर अल टोटल 8 डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज द्याट वी निड टु पर्फर्म टु कम्प्लिट दिस प्रोजेक्ट. एन्ड इच एक्टिभिटी टु हेभ गट सम टाइम फ्रेम or window to complete that one. So you can see the first column activity, and where A represents hardware selection, B represents software design. So this is a LEAs, right? So instead of writing hardware selection, we'll be writing activity A. We just write A, right? So instead of writing write user manuals, we'll be writing just F, right? So currently this is an LES for the actual activity A, B, C, D, E, F, G, H. So in second column, there's a duration, the time required to complete that particular activity, and the final one is a precedent or predecessors, right? So you can see there are 3 activities: activity A, activity B, and activity F without a predecessor. So we don't have predecessors for activity A, B, and F. We don't have predecessors. That means they can start independently. Right? They can start independently. That means they can start at time 0. That means they can start at the present time. The activity A, activity B, and activity F can start at time 0. So अब तिमीहरूलाई यो फिगर यहाँ it might seems bit complex. अब यो फिगर यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो कम्प्लेक्स देखिन्छ. But if I replace every square box with a single node, then it will be quite simple to understand है. अब यही फिगरलाई यसैलाई चाहिँ अस्ति मैले क्लासमा पेन्टमा तिमीहरूलाई चाहिँ एज अ नोडको एक्टिभिटी डायग्राम पनि बनाएर देखाएको थिएँ हो. सो यसलाई मैले एज अ नोड बनाएँ भने के हुन्छ त. अब फर्स्टमा के गर्नुपर्छ मैले अब यहाँ लेट मी ट्राई द्याट वान. ल if I start it, मैले चाहिँ start activities लाई यसलाई start भनिदिन्छु. Let us assume this to be a start. ल यसलाई मैले यहाँ start यसलाई मैले start भनिदिन्छु. अनि अब there are activity A, B, and F हो. Activity A, activity B र
activity F, which can start independently. These activities can start independently. यसलाई A भनौँ, यसलाई B भनौँ र यसलाई F भनौँ है त। एक्टिभिटी A, activity B and activity F हो, activity F. अब if I again see this one है, मैले यहाँ हेरेँ A, B and F है, A, B and F, it does not have any predecessor, so it can start at time 0. So activity A, activity B and activity F are starting at time 0 independently. Then if I move on to activity C, for that there is a predecessor. That means after the completion of activity A, अब यसलाई के भनिन्छ, C चाहिँ start to end पनि भनिन्छ है। Start to end भनेको once you complete activity A, then only you can start activity C है। Complete to start भनिन्छ activity C लाई। So activity C हुनको लागि चाहिँ what the pre-requirement is that activity A need to be finished हो। एक्टिभिटी A सकेपछि मात्रै हाम्रो एक्टिभिटी C स्टार्ट हुँदो रहेछ हो। यसलाई मैले एक्टिभिटी C भन्यो भनेदेखि this is the end of activity A will be the start of activity C हैन त। And similarly for activity D, B need to be completed. Similarly for activity E, B need to be completed. D र E को लागि चाहिँ B कम्प्लिट हुनुपर्छ भने B बाट D र E आउनु पर्यो परेन। सो यसको लागि I can draw in this way. ल यसरी B, अहिले यस्तो अहिले ड्र नगर्दिनु ल। एक्टिभिटी D र एक्टिभिटी E, एक्टिभिटी D र एक्टिभिटी E भनेको यसलाई मैले D भन्दै, यसलाई मैले E भन्दै भनेपछि so I can write in this way है, मैले यसरी लेख्न सक्छु। And similarly for this one, यसको लागि पनि ल एक्टिभिटी D and E को लागि B कम्प्लिट हुनुपर्ने हो यो अनुसार। अनि सिमिलरली के भइरहेछ, एक्टिभिटी F चाहिँ अलरेडी स्टार्ट भइरहेछ। G को लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, E and F should be completed to start G भनेपछि E र F should converge to G हो। E र F चाहिँ G मा कन्भर्ज हुनु पर्यो भनेको मतलब एक्टिभिटी G, इफ दिस इज एक्टिभिटी G, यो एक्टिभिटी G हो भने एक्टिभिटी G को लागि के कम्प्लिट हुनुपर्छ, एक्टिभिटी G को लागि F र E कम्प्लिट हुनु पर्यो परेन। यो र यो एकछिन है, हो यसलाई मैले एक्टिभिटी G भन्न सक्छु हो। अब लास्ट के छ, G पछि H चाहिँ के छ, C र D बाट H आइरहेछ हो। C र D बाट H आइरहेछ भनेदेखि सो आई क्यान राइट इन दिस वे हैन। यसलाई मैले एक्टिभिटी H भन्छु भनेदेखि एक्टिभिटी H चाहिँ C र D बाट आएको र लास्टमा मैले के गरिरहेको छु, यसलाई चाहिँ एन्डलाई चाहिँ एन्ड बक्सलाई यहाँ बनाएको छु, एन्डलाई चाहिँ यहाँ स्टार्ट भइरहेछ। यो एन्डको लागि G and H आर मर्ज इन्टु एन्ड हैन। ल यो फिगर तिमीहरूले बनाउन सक्छौ। सो स्टार्टको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, स्टार्टको लागि A यसरी भइरहेछ है। सो इट्स नट द्याट कम्प्लेक्स, त्यस्तो गाह्रो छैन यो। फिगर हो। अब यहाँ चाहिँ यो फिगरमा चाहिँ के भइरहेछ भने नाउ एभ्री नोड इज रिप्लेस बाई रेक्ट्याङ्गुलर बक्स हो। एभ्री नोडलाई चाहिँ मैले यहाँ रेक्ट्याङ्गुलर बक्सले रिप्लेस गरेको छु हो। यदि मैले हेर्छु भनेदेखि चाहिँ फ्रम करेन्ट स्लाइड हेरौँ। सो यही भइरहेको लास्टमा G र H चाहिँ गएर फिनिस अथवा एन्डमा गएर बसिरहेछ हो। ठिक छ यो कुरा, आर यु गेटिङ मी अर नट? यो बनाउन सकिन्छ? Can draw this or not? सक्छ सर।
सकिन्छ है। सो अब के गर्नुपर्छ, सो अब मैले तिमीलाई अगाडि क्लासमा पनि भने वी निड टु फाइन्ड दि फरवर्ड पास एन्ड ब्याकवर्ड पास। अब फरवर्ड पास भनेको चाहिँ अब म यसलाई यिनै कोर्छु पोइन्टर अप्सन पेन। सो फरवर्ड पास भनेको चाहिँ वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट, म यताबाट यता गइरहेको छु भने यसलाई फरवर्ड पास हुन्छ र म फिनिसबाट स्टार्टमा आइरहेको छु भने त्यसलाई म ब्याकवर्ड पास भन्छु है त। सो वी एट फर्स्ट वी गो फर फरवर्ड पास एन्ड at the end we go for backward pass. Forward pass or backward pass में जान्छु, and while moving from forward to backward we will be finding these three values, right? These threes and these threes, all total 6 values will be computed while moving in left to right, and that is forward pass, and while coming from right to left, right? So एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने इन फरवर्ड पास वी अलवेज लुक फर अ म्याक्सिमम भ्यालु है। तिमीहरूले डिजस्ट्रस अल्गोरिदम अलिकति याद छ भने डिजस्ट्रस अल्गोरिदममा चाहिँ वी युज टु रिल्याक्स द सर्ट, त्यो चाहिँ सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम हो डिजस्ट्रस अल्गोरिदम। र इफ देयर आर टु अल्टरनेटिभ टु रिच एट द सेम पोइन्ट वी विल रिप्लेस विथ द भ्यालु विथ द मिनिमम भ्यालु भन्थ्यो है। यहाँ पनि दिस इज अ ग्राफ एन्ड एभ्री रेक्टेंगल बक्स इज अ नोड, as every rectangle box is a node. So while moving in a forward pass, म start बाट finish मा जाँदाखेरि चाहिँ I try to look for the maximum value. I try to look for the maximum value भनेको चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ केसको लागि हुन्छ नि, फर इक्जाम्पल यो नोड एच लाई हेर है त, यो नोडलाई एच लाई हेर्छौ भने यो नोड एच मा आइपुग्नु लागि आई क्यान मुभ फ्रम सी, आई क्यान कम फ्रम सी एज वेल, एन्ड सिमिलरली आई क्यान कम फ्रम नोड डी हो। नोड डी बाट पनि म एच आउन सक्छु, नोड सी बाट पनि म एच आउन सक्छु, सक्दिनँ? सक्छु नि हैन? सकिन्छ? सकिन्छ हैन? So in that case I will be replacing the value in the node h, that is maximum, right? So what I mean to say is that while moving in the forward pass we look for the maximum value, and while moving on the backward pass, म चाहिँ backward pass आइरहेको केसमा चाहिँ I'll try to find the minimum value है। So note down गर तिमीहरूले कपीमा, नोटमा लेख त while moving in a forward pass we look for a maximum value, while moving in the backward pass we look for the minimum value भनेर कपी गर त त्यो कुरालाई। then we'll start to fill up these boxes है। ल अब यसलाई कन्टिन्यू गरौँ है त। what we need to do is that we need to compute these 6 values. At first we move in the forward pass, in the second case we move to the backward pass है। म backward pass मा आउँछु। ल यसलाई कन्टिन्यू गर्दै जाउँ है त। सो अब यो अहिले भनेको मैले तिमीलाई भनिसकेको छु। यहाँ के भइरहेछ अरे यहाँ, ल अब यो भ्यालुजहरू कहाँबाट आयो त? अब म यो फिगरमा छु, यो फिगरमा हेर भ्यालुजहरू कहाँबाट आइरहेछ। सो एक्टिभिटी ए, एक्टिभिटी बी एन्ड एक्टिभिटी एफ, एक्टिभिटी ए बी एन्ड एफ। अब यो रेक्टेंगुलर बक्समा यो पार्टलाई के हो, यो पार्टमा हामी यो भ्यालुलाई के भनिरहेको छ हामी, मैले तिमीलाई अगाडि कन्भेन्सनमा देखाएको थिएँ। यो भ्यालु यसको नाम छुट्टै छ, यसको नाम छुट्टै छ, यो ड्युरेसन हो हैन, यो ड्युरेसन हो। we do have got a different name for these different places हैन, यसको लागि फरक फरक नाम छ नि हैन। भनेपछि यो के हो, यसलाई हामी के नाम दिएको छौँ तिमीले यो स्लाइडमा हेर्ने भने स्लाइडमा होला यहाँ। ल एक्टिभिटी लेभल, अर्लिएस्ट स्टार्ट ES LS, एक्टिभिटी स्प्यान, फ्लोट, लेटेस्ट फिनिश, अर्लिएस्ट फिनिश, ड्युरेसन, यो हो कि हैन? हो, हामीले यो हेरिसकेका छ नि हैन। सो अर्लिएस्ट स्टार्टको केसमा तिमीहरूले हेर्छौ भनेदेखि यहाँ इन द केस अफ अर्लिएस्ट स्टार्ट द एक्टिभिटी ए क्यान स्टार्ट एट टाइम 0, एक्टिभिटी बी क्यान स्टार्ट एट टाइम 0, एन्ड सिमिलरली एक्टिभिटी एफ क्यान स्टार्ट एट टाइम 0 हैन त। एक्टिभिटी ए, एक्टिभिटी बी एन्ड एक्टिभिटी एफमा चाहिँ किन म चाहिँ अर्लिएस्ट स्टार्टमा 0 लेखिरहेको छु भनेदेखि दे क्यान स्टार्ट एट टाइम 0 बिकज इट डज नट ह्याज any predecessors हैन, it doesn't has any predecessors, किनभने चाहिँ त्यससँग कुनै डिपेन्डेन्ट टास्क छैन। सो दैट आई क्यान स्टार्ट एट टाइम 0 भनेपछि सो एबीएफ को लागि चाहिँ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम भनेको चाहिँ 0 0 0 हुने भयो। वी आर स्टार्टिङ 0 भनेको प्रेजेन्ट टाइम, वी आर स्टार्टिङ एट द प्रेजेन्ट टाइम भन्न खोजेको है। ठिक हो यो कुरा? अब यो 6 लेखा छ, यो 6 लेखा छ, 4 लेखा छ, 10 लेखा छ, यो भनेको चाहिँ ड्युरेसन अफ इच एक्टिभिटीज हो कि हैन। 6 4 10 यो 9 8 7 11 13 भनेको दिज आर दि टोटल ड्युरेसन रिक्वायर्ड हैन, टोटल ड्युरेसन रिक्वायर्ड हो यो त्यो हैन है। यता हेर यो चाहिँ हो कुन चाहिँ छ हामी एक्टिभिटी उसको लागि कति छ, एक्टिभिटी एच को लागि ड्युरेसन कति हो हेर त, एक्टिभिटी एच को लागि कति छ
एक्टिभिटी एच को लागि टोटल ड्युरेसन 2 छ कि छैन? ल यो यहाँ जुन लेखिरहेको छ यो 2 विक्सहरू। अब यो टाइम यता आएर कसरी चाहिँ चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ। यहाँ हेर, यहाँ सबैमा यो पार्ट भनेको चाहिँ टोटल ड्युरेसन रिक्वायर्ड हो। 2 विक्स, यो 4 विक्स, दिज आर द टाइम रिक्वायर्ड होइन त। अब यहाँ हेर, यहाँ 0 हुँदाखेरि 0 + 6 6 गरे हो। यो 0 + 6 6, 0 + 4 4, 0 + 10 10 हो है। अब आई एम मुभिङ इन दि फरवर्ड पास भनेको म लेफ्ट टु राइट यता गइरहेको छु। आई एम मुभिङ इन दि फरवर्ड पास। सो इन फरवर्ड पास आई अलवेज लुक फर द म्याक्सिमम भ्यालु है। अब यो नोड ए पछि नोड सी कनेक्ट छ कि छैन भने यहाँ 6 छ भनेदेखि आई एम गोइङ टु कपी दिस भ्यालु ओभर हियर है। यो 6 यहाँ कपी भइरहेछ है। यो 6 यहाँ कपी भइरहेछ अनि 6 + 3 9 गरेको है। आर यु गेटिङ मी? यो 6 जुन भ्यालु छ यहाँ हेर, यो 4 4 यहाँ कपी भयो। 4 + 4 8 भइरहेछ है छैन? छ। 4 + 4 8 भइरहेछ। सिमिलरली यो 4 यहाँ कपी भयो। 4 + 3 7, यो 10 यहाँ कपी भयो। 10 प्लस है यहाँ मिस्टेक गरेछ है क्या? त्यही त सर, त्यो यहाँ एचमा 8 हुनुपर्ने। के चाहिँ ओ यो एच छ नि, एचकोमा चाहिँ 9 छ नि त, एक्चुअलमा 8 हुनुपर्ने। होइन यहाँ त यस्तो हुन्छ क्या, यो 9 किन भएको भनेदेखि यो एचमा आउनको लागि सीबाट पनि आउँछ, डीबाट पनि आउँछ नि होइन। भनेपछि हामी अलवेज लुक फर द म्याक्सिमम भ्यालु इन द फरवर्ड पास भनिरहेको छु क्या मैले। भनेपछि म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 9 हो कि 8 हो त? 9 हो सर, 9 आयो। So that's why it's 9 over here. Right? H ma aunako लागि there are two node. Right? I can come from node C as well, and I can come from node D. Node C or node D दुईटैबाट आउन सक्छु नि हैन. So instead of writing 8, I am writing 9 है त. So while moving in the forward pass, I always look for the maximum value भन्नुको रिजन त्यो है त यहाँ. ठीक छ यहाँ. अनि यो एक्टिभिटी जी को लागि 6 छ कि 3 छ हेर त हाम्रो एक्चुअल क्वेशनमा. एक्टिभिटी जी को लागि 6 छ. कति छ क्वेशनमा? 3 3 होइन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ मिस्टेक छ है. यो 3 हो होइन, यो 3 हो. त्यही भएर 10 + 3 13 होइन त? हजुर सर. हो. अब दिस इज द एन्ड अफ द फरवर्ड पास है. फरवर्ड पास चाहिँ यो हाम्रो फरवर्ड पास सक्यो. अब अर्को पार्ट भनेको चाहिँ वी निड टु फाइन्ड द भ्यालु फर द ब्याकवर्ड पास. अब अहिले फरवर्ड पासमा हामी के कम्प्युट गर्यौँ? वी कम्प्युटेड दिज अल भ्यालुज. सो फर नोड एच instead of writing 8, I am writing 9 because I always look for the maximum in the case of forward pass. And if it was the backward pass, in the backward pass I always look for the minimum value है त. सो यसलाई कन्टिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि म एकैछिन तिमीहरूलाई अर्को सानो पार्ट सेयर गर्छु. ल यो कपी गर तिमीहरूले. स्टार्ट एन्ड फिनिस टाइममा चाहिँ अब के हुन्छ त? इएस भनेको के हो? अर्लिएस्ट स्टार्ट भनेको यो टोटल एक्टिभिटीको यो स्टार्ट टाइम, यो एन्ड टाइम हो भने अर्लिएस्ट भने चाँडोमा कहिले स्टार्ट हुनसक्छ, लेटेस्ट भनेको ढिलोमा कहिले सकिन्छ, अर्लिएस्ट भनेको चाँडोमा कहिले सकिन्छ, र लेटेस्ट स्टार्ट भनेको हेर त्यहाँ एउटा दुईवटा तीनटा चारवटा एरोहरू छ. वाट डज दिस मिन इज द्याट अर्लिएस्ट स्टार्ट भनेको वेन एन एक्टिभिटी क्यान स्टार्ट एट अर्लिएस्ट टाइम सो द्याट इट विल फिनिस अन दि सेड्युल टाइम हो. लेटेस्ट स्टार्ट भनेको ढिलामा चाहिँ कहिले सुरु हुनसक्छ, ढिलामा कहिले सुरु भएर एक्चुअल टाइममा कहिले फिनिस हुन सकिन्छ भनेर लेटेस्ट टाइम होइन. अर्लिएस्ट टाइम भनेको चाँडोमा कहिले सुरु हुनु पर्यो, लेटेस्ट भनेको ढिलोमा कहिले स्टार्ट हुनसक्छ, लेटेस्ट फिनिस भनेको चाहिँ एट वर्स्ट केस कहिलेसम्म सकिन्छ, द्याट विल बी द लेटेस्ट फिनिस. एन्ड इन द बेस्ट केस अर्लिएस्ट फिनिस भनेको यो छ है त. सो यो फिगर बनाउँदा तिमीहरूले फिगर बनाएर फर्मुला लेख त ल. कपी दिस वान.
यो भयो भएछ ल सो अर्लिएस्ट स्टार्ट अर्लिएस्ट फिनिश लेटेस्ट स्टार्ट भनेको अर्लिएस्ट भनेको चाँडोमा कहिले अर्लिएस्ट स्टार्ट लेटेस्ट स्टार्ट भनेको ढिलामा कहिले अब सिमिलर लेटेस्ट फिनिश एन्ड अर्लिएस्ट फिनिश हेज द सेम मिनिङ है सकिने बेला चाँडोमा कहिले सकिन सक्छ र ढिलामा इन द केस अफ वर्स्ट केस when everything goes out of the order at that time what will be the completion time of an activity है ढिलामा कहिले सकिन सक्छ सो अब we can go for this notation है अघि गरेको हामीले नोटेसनमा ए हो नि त एक्टिभिटी लेभल ड्युरेसन अर्लिएस्ट स्टार्ट लेटेस्ट स्टार्ट अर्लिएस्ट फिनिश र लेटेस्ट फिनिश अब अहिले हामीले फरवर्ड पासमा हामी के कम्प्युट गर्यो अर्लिएस्ट स्टार्ट र अर्लिएस्ट फिनिश कम्प्युट गराएन हामीले अर्लिएस्ट स्टार्ट र अर्लिएस्ट फिनिश कम्प्युट गरे हो तिमीहरूले अहिलेको त्यो मैले फिगर अनुसार के कम्प्युट गरे हामी हेभ कम्प्युटेड द भ्यालु फर अर्लिएस्ट स्टार्ट एन्ड अर्लिएस्ट फिनिश हो नाउ इन ब्याकवर्ड पास वी आर गोइङ टु कम्प्लिट लेटेस्ट फिनिश एन्ड लेटेस्ट स्टार्ट है त ठिक छ यो कुरा अहिले मैले फरवर्ड पासमा चाहिँ अब तिमीहरूले एक्टिभिटी ए लाई हेर्छौ भनेदेखि एक्टिभिटी ए को लागि अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम इट वाज 0 सो 0 प्लस एक्टिभिटी ड्युरेसन 0 प्लस ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो अर्लिएस्ट फिनिश भएको हो कि हैन भएको हो and now in the backward pass we are going to compute LF and LS है त LF र LS लाई कम्प्युट गर्न गइरहेछौँ ल अब यसमा जाउँ ब्याकवर्ड पासको लागि द फरवर्ड पास हाम्रो सक्यो अब सिमिलरली ब्याकवर्ड पासको लागि हेरौँ यहाँ ल अब ब्याकवर्ड पासको लागि के भइरहेछ हेर है त यहाँ लास्टको लागि अघि हाम्रो लागि चाहिँ यहाँ 13 आथ्यो भने जे म्याक्सिमम भ्यालु छ त्यो म्याक्सिमम भ्यालु हामी यहाँ 13 कपी गरिदिन्छौँ है त यहाँ 10 प्लस यो 6 हैन 3 थियो नि हैन यहाँ 13 आएको थियो हो लास्टमा गएर फिनिश टाइममा गएर नोड एच र नोड जी चाहिँ गएर जी र एच चाहिँ फिनिशमा भइरहेछ कि छैन फिनिशमा गएर एन्ड भइरहेछ नि हैन भनेपछि यहाँ 11 थियो यहाँ 13 थियो यहाँ म पखाइदिएला मैले उ गर्छु स्लाइड सो ल तिमीले हेर्न सक्छौ ल अब यहाँ हेर यो फिनिशमा चाहिँ नोड एच र नोड जी गरेर फिनिश भइरहेछ यहाँ 11 थियो यहाँ 13 थियो हो यहाँ 13 यहाँ हेर म्याक्सिमम भ्यालु यहाँ 13 छ यहाँ 11 थियो हैन सो अब यो दुईटा मध्ये चाहिँ while moving in the backward path we copy the maximum value so we copy 13 and 13 over here है 13 कपी गर्छु हामीले है हेर है त्यहाँ यो ठीक छ यो मैले यहाँ पनि 13 कपी गर्दै यहाँ पनि 13 कपी गर्दै अब फरवर्ड पासमा जाँदा व्हाट वी आर डुइङ वी आर एडिङ द भ्यालुज हैन हामी भ्यालु एड गरेर नाउ इन द ब्याकवर्ड पास विल बी सबट्र्याक्टिङ द भ्यालु सो भनेको 13 - 2 भने कति हुन्छ 11 हो के हैन यो हो एन्ड सिमिलर 13 - 3 यो त 3 हो नि यहाँ मिस्टेकली 6 लेखा छ हो 13 - 3 कति भयो 10 भयो कि भएन भयो आर यु गेटिङ मी यस सर अब 13 - 2 11 13 - 3 10 भइरहेछ सो अन आई मुभ टु द ब्याकवर्ड पास है अब यहाँ 11 भइरहेछ 11 लाई मैले यहाँ कपी गरिदिन्छु यो 11 लागि यो सी र डी बाट एच आएको हो नि त हैन सो व्हाइल मुभिङ अन द ब्याकवर्ड पास वी ट्रेस द सेम पाथ है त सो 11 यहाँ छ 11 यहाँ कपी गरिदिन्छु सिमिलरली यो 11 लाई यहाँ कपी गर्छु 11 - 4 7 हो 11 - 3 8 हो के हैन यो 8 यो 7 हो ठीक छ यो कुरा सिमिलरली यो 10 छ भनेदेखि यो 10 के भइरहेछ यो 10 चाहिँ यो 10 भनेको तिमीहरुको यो यहाँ ब्याकवर्ड पासमा यहाँ पनि 10 हो के हैन यो नोड ई चाहिँ कुनसँग कनेक्टेड थियो यो फिगर अलिकति मिस्टेक जस्तो लाग्यो मलाई यो नोड जी मै कनेक्टेड हो यो ई र एफ भनेको यो नोड यहाँ यस्तो थियो यस्तो थियो जस्तो लाग्यो मलाई हैन ई र एफ गरेर जी मा एन्ड भएको नि त हैन भनेपछि यो 10 मैले यहाँ पनि कपी गर्दै ब्याकवर्ड पासमा यो 10 यहाँ पनि कपी गर्दै सो 10 - 3 कति भइरहेछ 7 र 10 -
10 चाहिँ कति भयो 0 भयो कि भएन यहाँ भइरहेछ सिमिलरली यो 7 लाई अब यहाँ हेर है त यो नोड डी को लागि नोड डी ब्याक आउँदाखेरि चाहिँ नोड डी ब्याक आउँदाखेरि चाहिँ ई बाट नि आउन सक्छ यो नोड बी को लागि है त यो नोड बी चाहिँ लागि चाहिँ यहाँ 7 कपी गर्ने कि यहाँ 7 कपी गर्ने अहिले त सेम भ्यालु रहेछ यहाँ पनि 7 रहेछ यहाँ पनि 7 रहेछ अब मैले के भनेको छु फरवर्ड पासमा जाँदा म्याक्सिमम भ्यालु हेर्छु म ब्याकवर्ड पासमा आउँदा मिनिमम भ्यालु हेर्छु भनेको छु है सो त्यो केसको लागि चाहिँ अहिले यहाँ त 7 7 भएर नो प्रब्लम तर यहाँ 7 र यहाँ 5 भएको भए इन्स्टेड अफ राइटिङ 7 आई वुड हेभ कपिड द भ्यालु 5 ओभर हियर है सो त्यो कारणले ब्याकवर्ड पासमा आउँदाखेरि म म्याक्सिमम भ्यालु हेर्छु भन्नुको रिजन चाहिँ यो छ है सो अहिले कम्प्लिटली नबुझाइ भए पनि डोन्ट गेट कन्फ्युज वी आर कम्प्युटिङ द ब्याकवर्ड पास विल सी अनदर इक्जाम्पल है योभन्दा अलिक सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँला हामी सो यसलाई फेरि म उ गर्छु है त डिस्कार्ड गर्छु ल ल हेरौँ है त फेरि म ब्याकवर्ड पास स्टार्ट गर्छु है त ल अब हेर ब्याकवर्ड पासमा यहाँ 11 छ 13 छ वी कपी द म्याक्सिमम भ्यालु सो हियर अल्सो 13 देयर इज 13 यहाँ पनि 13 छ हो यहाँ पनि 13 छ यहाँ पनि 13 छ हैन So we are moving on the backward pass. So while moving on the backward pass, we subtract the value. 13 minus 2 is 11. 13 minus 3, this is 3, eh? Not 6. 13 minus 3 is 10. And similarly, E र F बाट G आको यहाँबाट एरो छुटेको छ. So we copy 10 over here. Similarly, we copy 10 over here, हैन? So H बाट कुन आछ? H के बाट आको, D बाट आको भनेपछि D बाट आको हो र C बाट आको भनेपछि 11 यहाँ पनि कपी गर्छु, 11 यहाँ पनि कपी गर्छु. 11 minus 3 8, 11 minus 4 7 हो. Similarly, यो 7 लाई मैले यहाँ कपी गरिदिन्छु. 7 minus 4 is 3 र के भइरहेछ 11 minus 3 8 छ. 8 लाई यहाँ कपी गर्छु. 8 minus 6 is 2 हो के हैन? अब सिमिलरली यहाँ हेर्दै जाऊ यो 10 यहाँ कपी भइरहेछ 10 minus 10 0 भइरहेछ छैन सो अब दिस इज हाउ वी कम्प्युट द ब्याकवर्ड पास है ल कपी गरेर त तिमीहरूले अगाडिको फिगर हेर है अगाडिको फिगरमा चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ यो कनेक्टेड छ होला है किनभने ई र एफ बाट जी आइरहेको एज फार एज आई रिमेम्बर हैन यो कनेक्टेड छ द्याट्स व्हाई वी आर कपिङ द भ्यालु 10 ओभर हियर हैन हामी 10 चाहिँ यहाँ कपी गरिरहेको छौँ यहाँ ल बनाऊ त सर ब्याकवर्डमा चाहिँ मिनिमम जुन छ त्यो लिने हैन ब्याकवर्डमा मिनिमम कुन केसमा लिने अरे त मिनिमम कुन केसमा लिने भनेदेखि फर इक्जाम्पल यो नोड बी को लागि हेर्छौ भनेदेखि नोड बी मा यहाँ डी को यो हेर त यो पनि 7 छ यो पनि 7 छ हैन इफ इन केस यो 7 नभएर 5 भएको भए वी हैव कपिड 5 ओभर हियर के त्यो बेला मिनिमम लिने भने है मैले है अहिले 7 7 भएर वी haven't seen any difference but we'll see that case as well so in backward pass we take the minimum value but in this case both are 7 so we don't need to consider that case yes sir सो यो जुन छ यो एज यो ई बाट जी कनेक्ट गर है यहाँ मिस्टेक छ यहाँ कनेक्ट गर सिमिलरली यो 6 हैन है यो 3 हो हैन फेरि उयो गराइसक्यो
यो सकियो भयो यो सकिएको तिमीहरूको फरवर्ड पास र ब्याकवर्ड पास छैन सर ल ल कम्प्लिट गर एक्चुअली तिमीहरूले चाहिँ यो मल्टिपल फिगर बनाउनु पर्दैन एक्जाम मैले तिमीहरूलाई भन्न बिर्सेँ यु डोन्ट निड टु ड्र द मल्टिपल फिगर है यु जस्ट निड टु कपी द भ्यालु इन दिस वान है अगाडि जुन फिगर बनाएको छ त्यसमा भ्यालु कपी मात्रै गरिदिने है यहाँ चाहिँ मैले नयाँ फिगर तिमीलाई देखाइरहेको छु सो इन एक्जाम यु डोन्ट निड टु ड्र द नेक्स्ट वान है यु आर जस्ट गोइङ टु फिल अप द भ्यालुज इन द सेम ग्राफ है ल त्यो भएर तिमीले सेपरेट फिगर बनायो होला अहिले मैले भनिनँ
exam you don't need to draw the separate one. We are just going to fill up these boxes in the same figure. Forward pass, backward pass ko kura clear sir. Can you compute this one? Second, so in forward pass we take a maximum, whereas in a backward pass we take the minimum. Minimum case maximum case node H, while moving in the forward pass we take the maximum value for node B. So while coming back from D and E, so now the values both are 7. That's why we don't see the difference. If not, we have copied the minimum values in B. So यसलाई कन्टिन्यू गरौँ. अब क्रिटिकल पाथ हामी एक्चुअली चाहिँ क्रिटिकल पाथ पत्ता लगाउन लागेको. क्रिटिकल पाथ भनेको वान पाथ थ्रु द नेटवर्क द्याट डिफाइन द ड्युरेसन अफ द कपी गरेर त यो एक्चुअली हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको एक्जाममा चाहिँ फाइन्ड द क्रिटिकल पाथ भनेर आउँछ क्या. सो यो लेख त ल क्रिटिकल पाथ भनेर. The critical path that is a single path through the network that defines the duration of the project. So if you are asked to find the duration of the project, activity predecessor duration time there. If you are asked to find the duration of the project when the project is going to complete, then what you should find? You should find the critical path. Right? Objective we are going to find the critical path. Our critical path critical path is the one path through the network that defines the duration of the project. For example, if you see in this case, activity B, E, G may be the critical path. While moving from activity B, E, G, that can be the critical path. The critical path on a structure. So critical path testo path testo activity combination. That path is the combination of those activities which could not be delayed, which could not be delayed at any cost. And if you delay the duration for the activity on the critical path, that is going to delay the total duration of the project. Simple for example, activity A, B, and C. Let us assume activity A, B, C are the activities on the critical path. अब critical path activities भनेको मतलब चाहिँ जति duration दिएको छ त्यो duration भन्दा we don't have any other time to delay that activities. And if in case if you delay those activities, you are going to delay the whole project. Any delay to activity of this critical path will delay the completion of the project. So what about the non-critical activities? In case of the non-critical activities, you will have the slack time. We'll have the slack time. For example, activity G has the slack time of 2 weeks. Let us assume that activity G has the slack time of 2 weeks. That means even after delaying that activities for 2 weeks, then also I'll be completing the project on time. So jun activity ma slack time huncha, त्यो slack time भएको activities we consider as the non-critical activities. Jun activity ma slack time 0 huncha, we consider those all kind of activities to be the
critical activities, and if you delay the work on the critical path or in the critical activities, ultimately you are going to delay the project, right? So that's why I gave you an example. For example, activity G is a non-critical activities, and since it's a non-critical activities, it will have the slack time. Let us assume the slack time to be 2 weeks. And what does that mean is that even after delaying the activity G for 2 weeks, we are going to complete the project on the scheduled day and time. Are you getting me? अब हामी अर्को भनेको चाहिँ we need to find the slack time है, हामी slack time पत्ता लगाउनु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ हेरौँ है त ल activities float. अब activity float भनेको the difference between an activity earliest start and its latest start date है त, and activity span. अब हामी त्यो कुरा कम्प्युट गर्छौँ. सो अब अहिलेको लागि हेर, अब यहाँ के भइरहेछ, हामीले यो पार्ट भयो, हामीले यो पार्ट हामी के कम्प्युट गरेका छौँ, यो दुईटा वी हेभ कम्प्युटेड इन द फरवर्ड पास हैन त, हामीले यो कुरालाई फरवर्ड पासमा चाहिँ कम्प्युट गर्यो र अनि हामीले यो दुईटा कुरालाई चाहिँ केमा कम्प्युट गरेको छ, ब्याकवर्ड पासमा यो दुईटा कुरालाई कम्प्युट गरेको हो, यो दुईटा भ्यालुलाई कम्प्युट गरे हो कि हैन? हो सर, यो दुईटालाई गरेको है. सो अब यहाँ हामी के गरिरहेको छ त्यसपछि आएर वी आर ट्राइङ टु कम्प्युट द स्ल्याक टाइम एन्ड द एक्टिभिटिज है त. अब स्ल्याक टाइम र एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ के भइरहेछ, यहाँ जहाँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ, जस्तै यहाँ भयो त, यो थोरै मिस्टेक छ यहाँ, जस्तै यो अब हामी यो दुईटा भ्यालुलाई सबट्र्याक्ट गर्छौँ. 13 - 13 कति हुन्छ, 0 हुन्छ हुँदैन. 10 - 7 3 भइरहेको छैन, 10 - 10 0. सिमिलर 13 - 11 यो कति हुनु पर्यो, इट सुड बी 2 हो कि, यो 2 हुन्छ, मिस्टेक छ है, यो 2 हुन्छ. 11 - 9 2, 8 - 6 कति हो 2, 7 - 4 3. अनि हामी यसरी कम्प्युट गरिरहेको छौँ छ कि छैन? छ सर. ल यो यसलाई यहाँ हेर त, फर्मुलामा के छ, एक्टिभिटी फ्लोट भनेको त डिफरेन्स बिट्विन एन एक्टिभिटी अर्लिएस्ट स्टार्ट डेट एन्ड इट्स लेटेस्ट स्टार्ट हो. अनि एक्टिभिटी स्प्यान भनेको डिफरेन्स बिट्विन द अर्लिएस्ट स्टार्ट डे एन्ड लेटेस्ट फिनिस डेट हो. त्यसलाई सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने एक्टिभिटी स्प्यान आउँदो रहेछ छैन? हेरौँ है त, एक्टिभिटी स्प्यानमा के भनिरहेको छ, एक्टिभिटी स्प्यानको फर्मुला द डिफरेन्स बिट्विन द अर्लिएस्ट स्टार्ट ES एन्ड LS भने हो, ES माइनस LS. अब ES माइनस LS भने के हो त, यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि ES माइनस LS हो, ES माइनस LS हो कि हैन? ES माइनस LS ले एक्टिभिटी स्प्यान दिइरहेछ, अनि LS माइनस ES ले चाहिँ फ्लोट दिइरहेछ छैन, छ कि छैन? दिइरहेछ हो सर. ल त्यही भ्यालु हामी यहाँ कम्प्युट गरिरहेछौँ है त. ल हाम्रो लास्टको ल यो भ्यालु कपी गर त. एक्चुअली हामीलाई यो पार्टहरू हामीलाई त्यति यो जुन छ यो पार्ट हामीलाई कम्प्युट नगरे पनि केही प्रब्लम छैन है. हामीलाई यो जुन छ यिनीहरू कम्प्युट नगर्दा पनि देयर इज नो प्रब्लम एट अल है, यो प्रब्लम छैन. हामीलाई मेन चाहिने भनेको चाहिँ फरवर्ड पास, ब्याकवर्ड पास अनि स्ल्याक टाइम हो है. अब यहाँ यो जुन रेड लाइनले कनेक्ट गरेको पार्ट के हो त, वाइ इट इज कनेक्टेड विथ द रेड लाइन इज द्याट जहाँ चाहिँ जुन एक्टिभिटीमा स्ल्याक टाइम 0 छ, जुन एक्टिभिटीमा स्ल्याक टाइम 0 छ, दोज आर दि क्रिटिकल एक्टिभिटिज भनिन्छ है त. कुनमा स्ल्याक टाइम 0 छ त, एक्टिभिटी F एन्ड एक्टिभिटी G हेज गट दि स्ल्याक टाइम 0 हो त. दुईटामा एक्टिभिटीमा हेर त त्यहाँ 0 छ कि छैन? कुन एक्टिभिटीमा स्ल्याक टाइम 0 छ हेर त. इन एक्टिभिटी F the slack time is 0 and in activity G the slack time is 0. So these two activities are the critical activities. That means those activities which has got the slack time of 0 are considered to be the critical activities. And if in case यो प्रोजेक्टको टोटल ड्युरेसन चाहिँ 13 विकको चाहिँ कम्प्लिसन टाइम हो र तिमीहरूले एक्टिभिटी F र G चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटिज भनेर पत्ता लगाइसकेपछि इफ यु डिले दिज एक्टिभिटिज, इफ यु डिले F by 1 week and G by another 1 week, if you delay in total by 2 weeks, the project is going to be completed on 15 week, though it is scheduled to complete in 13 week. Are you getting me?
एक्टिभिटी एफ र जी चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटिज भनेर पत्ता लगाइसकेपछि इफ यु डिले दिज टु एक्टिभिटिज देन द total duration of the completion of the project will be delayed, right? So in this case, the scheduled date is 13 weeks. If in case if you delay F by 1 week and G by another 1 week, then in that case you will be delaying the project by 2 weeks. And as you delay the activities in the critical path by 2 weeks, the project is going to be completed on 15 week. That is 13 plus 2, 15 week भनिन्छ है त। यहाँसम्म ठीक छ यो कुरा? So your activity span चाहिँ latest minus earliest start बाट हो? हाम्रो फर्मुलामा त्यही छ हैन? फर्मुलामा के छ? फर्मुला यहाँ छ हेर त। Earliest start, the difference between the earliest start date and the latest finish date. Earliest minus latest finish date भनेको चाहिँ measure the maximum time for the activity है भनेको maximum चाहिँ यो काम सक्नलाई maximum time कति हुन्छ हामी त्यो हेरिरहेको है यो। एकचोटि अगाडिको स्लाइडमा लगिदिनु न सर, फर्मुला साह्रो होला। ल है त यो ल भयो फर्मुला। अब एउटा सिमिलर खालको अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है त हामी। ल अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ है हामी। अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। सो यो क्वेसनको लास्टमा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भने यो सुड डबल यो चाहिँ यो लाइनलाई के चाहिँ उ गरिदिनु पर्यो है त। तिमीले के चाहिँ डार्क गर्नु पर्यो, हाइलाइट गर्नु पर्यो अथवा डबल लाइन चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो सो एज टु डिनोट दैट दिस टु एक्टिभिटिज, एक्टिभिटी एफ एन्ड एक्टिभिटी जी आर द क्रिटिकल एक्टिभिटिज भन्नुलाई है त। स्टार्टदेखि अब यो चाहिँ किन देखाइरहेको छ, स्टार्टदेखि फिनिससम्म आउनको लागि चाहिँ एक्टिभिटी एफ एन्ड जी आर दि पाथ अर द एक्टिभिटिज अन द क्रिटिकल पाथ। हाम्रो लागि क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ एक्टिभिटी एफ एन्ड जी भइरहेको छ, त्यो भएर यो एजहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गरिदिरहेको छ है त यहाँ क्वेसनमा। सर त्यो डीमा छ नि यो जुन 7 विक्स जुन हाइलाइट गरेर होइसिन्छ नि यो अहिले छोडिदियो हामीलाई त्यो 7 विक्सको चाहिँ वी डोन्ट निड त्यो बक्सलाई तिमीले ब्ल्याङ्क छोडिदिए पनि हुन्छ। अहिले विल सी वान मोर इक्जाम्पल है। अहिले यो पार्टलाई अहिले ब्ल्याङ्क छोडिदियो अहिले यसलाई है। हस् सर। ल हामीलाई त्यति चाहिँदैन अहिले, एकछिन यसलाई छोडिदिउँ। अहिले विल सी वान मोर इक्जाम्पल है त। अर्को इक्जाम्पल हेर्नु। ल अब मैले आफूले बनाएको उसमा चाहिँ पठाइदिएको छु नि।
पिक्चर अलिक क्लियर आएन क्या एकैछिन है। ल यो क्वेसन एक्चुअली कपी गर तिमीले भयो त। यो क्वेसन कपी गर हामी अरु क्लासमा कन्टिन्यू गरौँ ल। यो देखिरहेछ है यो क्वेसन। सो एक्टिभिटी छ, प्रेडिसेसर छ र ड्युरेसन छ। यो क्वेसनलाई कपी गर त, कपी गरेर एक्टिभिटी नेटवर्क बनाउँदा देखिन्छ है। अलिकति ब्लर त ब्लर छ तर बुझिन्छ होला। क्वेसन देखिन्छ नि, त्यो बुझिन्छ नि क्वेसन। बुझिन्छ। प्रोजेक्ट ड्युरेसन युजिङ क्रिटिकल पाथ मेथड भनेको छ। सो फर्स्टमा चाहिँ एक्टिभिटी प्रेडिसेसर ड्युरेसन बनाऊ, देन आफ्टर ड्र द एक्टिभिटी डायग्राम, र त्यस पछाडि विल सी है हाउ वी आर गोइङ टु फाइन्ड द क्रिटिकल पाथ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा यहाँ रेक्टेङ्गुलर बक्सभित्र एउटा सिम्पल आइडिया लेखिरहेको छु। इएस अर्लिएस्ट स्टार्ट अर्लिएस्ट फिनिस्ड, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिस, एलएफ हो यो एक्टिभिटीको नाम र ड्युरेसन है। सो यो सिम्पल बक्सबाट पनि वी क्यान अकम्प्लिस द टास्क है त, हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ। ल भयो। अब तिमीहरूले योबाट चाहिँ यो एक्टिभिटी नेटवर्क बनाऊ त ल। अब मैले त सिम्पल नोडहरू राखेर एक्टिभिटी बनाइरहेको छु, यो देखिन्छ नि यो। अघि जस्तै गरेर तिमीहरूले एक्टिभिटी डायग्राम बनाएर त्यो बट्टा बनाऊ त ल। हामीले चाहिँ त्यो बट्टा बट्टावाला बनाउने सर। एक्टिभिटी नोड बनाऊ, बट्टा बनाऊ, त्यसपछि फरवर्ड पास क्यालकुलेट गर, ब्याकवर्ड पास क्यालकुलेट गर त। त्यो सकिँदै सकिँदैन हेर त। ल तिमीहरूको काम भनेको चाहिँ ट्राई टु कम्प्लिट दिस वान है। यो अरू क्लासमा आउँदा चाहिँ ट्राई टु फाइन्ड दि क्रिटिकल एक्टिभिटिज। अगाडि जस्तो गरे त्यस्तै स्टाइलले गर, त्यो स्टाइलले गर। एन्ड देन ट्राई टु फाइन्ड विच आर द क्रिटिकल एक्टिभिटिज है, कुन कुन क्रिटिकल एक्टिभिटिज हुन्छ। कम अप विथ योर एन्सर, देन विल भेरिफाई द्याट एन्सर एन्ड मुभ अन विथ दि नेक्स्ट क्वेसन है त। ठिक छ, तिमीहरू ट्राई गरेर आऊ है त्यो नेक्स्ट क्लासमा। ल आजलाई यति गरौँ है। ल ट्राई चाहिँ गर है, मिल्न सक्यो नमिल्न द्याट समथिङ एल्स, किनभने यो 12 मार्क्ससम्म क्वेसन हो। सो यु सुड बी क्लियर अबाउट वाट वी सुड डु है। अब प्र्याक्टिस नगर, तिमीले ट्राई नगरेर मैले मात्रै सबै इक्जाम्पल गरेँ भने थिङ्स आर नट गोइङ टु वर्क है। त्यो कारणले ट्राई योर सेल्फ एज वेल। ल वेट है त, म एटेन्डेन्स लिन्छु।
Stop recording.